Good morning, students. Now we are going to discuss about inflation. What is inflation? Inflation means rising general price level. Deflation means falling general price level. விலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃப்ளேஷன். விலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சுன்னா அதுக்கு பேர் டிஃப்ளேஷன். Both inflation and deflation are evils of the economy. So understanding these is essential. Inflation is a consistent and appreciable rise in general price level. நான் சொன்னாலே தொடர்ந்து விலை அதிகமாகிட்டே போகிறதுக்கு பேர் என்னது இன்ஃப்ளேஷன். In other words, inflation is the rate at which the general level of prices for goods and services is rising. What is rising? The level of prices for goods and services is rising, and consequently the purchasing power of currency is falling. பர்ச்சேசிங் பவர்னா வாங்கும் திறன், நம்ம கையில் இருக்கிற காசை வச்சு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வாங்குறோம் இல்லையா, அந்த மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிட்ருக்கும். தட் இஸ் கால்டு இன்ஃப்ளேஷன். See the example. In 2000, if we have a 100 rupees, we can get a goods bulk of trolley. ஒரு ட்ராலி நிறைய குட்ஸ் வாங்கலாம் 100 ரூபா இருந்துச்சுன்னா. 2010 100 ரூபா இருந்துச்சுன்னா பாதி அளவுக்கு மட்டும் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். At 2018, if we have 100 rupees, we can buy only small amount of goods. This is called what? Inflation. You can understand easily. Inflation means rising general price level. விலை அதிகமானதுனால 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை மட்டும்தான் வாங்க முடிஞ்சுச்சு. But in 2000, we had buy a number of goods. Then definitions are there. First definition is Colburn given, too much of money chasing too few goods. அப்படின்னா கொஞ்சம் பொருளை வாங்குறதுக்கு நிறைய பணம் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். Too much money chasing too few goods அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணார் கால்பன். அடுத்து கிரிகோரி எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா, a state of abnormal decrease in the quantity of purchasing power. வாங்கும் திறன் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இன்ஃப்ளேஷன். கீழே பெட்ரோல் எழுதியிருக்கு இல்லையா, பெட்ரோல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 83 அந்த மாதிரி வந்துருச்சு. when I was your age myself, the petrol price is ₹14 and around 20 rupees. Now 80 rupees. I am saying in 2000, which is 14 or 20 rupees. Now 2020, which is 80 rupees. Imagine that. This is called inflation. Next topic, types of inflation. On the basis of speed, we have a types of inflation. They are creeping inflation, walking inflation, running inflation, and hyperinflation. In x-axis, years are mentioned. In y-axis, presenting of price rate. And now we are going to discuss about each and every one in elaborately. Creeping inflation, walking inflation, like that. First, creeping inflation. Creeping inflation is a slow moving and very mild rate. கண்ணுக்கே தெரியாது, அந்த நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது இங்கே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அ வெரி மைல்டு. த ரைஸ் இன் ப்ரைஸஸ் வில் நாட் பி பெர்செப்டிபிள் பட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் அ லாங் பீரியட். நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது விலை அதிகமாகுதான்றது, ஆனால் ஓவர் லாங் பீரியட் பார்த்தோன்னா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு creeping inflation. This type of inflation is in no way dangerous to the economy. இந்த creeping inflationனால எக்கானமிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. This is also known as a mild inflation or moderate inflation. Which inflation called like that? Creeping inflation, also called mild inflation or moderate inflation. This is not dangerous to the any economy. Second type is walking inflation. When price rise moderately and annual inflation rate is a single digit, that is 3% to 9%, it is called walking or trailing inflation. What inflation? Walking or trailing inflation. This is also not bad to any economy. Then third type,
running inflation, when prices rise rapidly, very fast, like the running of horse. ரன்னிங் ஆஃப் ஹார்ஸ் அதை வந்து குதிரை ஓட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க. The rate of speed of 10% to 20% per annum. It is called what? Running inflation. இது dangerous to the economy. Then galloping inflation. Galloping inflation or hyperinflation point out to unmanageably high inflation rate that run into 2 or 3 digits. That is 20% to 100%. By the high inflation, the percentage of same is almost 20% to 100% from an overall perspective. இந்த கேலோப்பிங்கிறது தாவுறது, அப்படி ஒரு பாயிண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட் தாவுறது 3 டிஜிட்டில் இருக்கும். இதனால் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் டு த எக்கானமி. கீன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட்ஸ் அ ரியல் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கீன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாரு. புக்கில் அந்த பாயிண்ட் கிடையாது, நோட் பண்ணிக்கோ. Keynes said this inflation is a real inflation. Example கொடுத்துருக்குறாங்க. The first hyperinflation of the 21st century, Zimbabwe's annual inflation rate surged to an unprecedented 3,714% at the end of April 2007. இப்படிலாம் எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாது. இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பணத்துக்கு மதிப்பே கிடையாது. ரோட்டில் கடந்தாலும் சரி, எங்கே கிடந்தாலும் அந்த பணத்தை எடுத்து பார்க்கக்கூட மாட்டாங்க. அவ்வளோ ஒஸ்டான சுச்சுவேஷன். தென் டிமாண்ட் புல் வெர்சஸ் காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன். டிமாண்ட் புல் தேவை அதிகமாக இழுக்கிறதுனால ப்ரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகி, ப்ரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனால இன்ஃப்ளேஷன் வரும். எப்படின்னு பாரு. டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பிளே எ க்ரூசியல் ரோல் இன் டிசைடிங் த இன்ஃப்ளேஷன் லெவல் இன் த சொசைட்டி அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த டைம். டிமாண்டு சப்ளை ஈக்குவலாக இருக்கணும். அப்படின்றபோது நோ ப்ராப்ளம். இஃப் டிமாண்ட் சேமாக இருக்கும்போது, சப்ளை சேமாக இருக்கும்போது டிமாண்ட் மட்டும் அதிகமாகிடுச்சுன்னா, டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ரைஸ் என்னவாகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து என்ன வந்துடும், இன்ஃப்ளேஷன். பட் சப்ளை என்ன செய்யலை, லோவாக இருக்கு. இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன், டூ மச் ஆஃப் மணி சேசிங் டூ ஃபியூ குட்ஸ். இது டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன். தேவை அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் அதுக்கான அந்த பொருளோட ப்ரைஸ் வந்து ஹையாக இருக்குது. அதனால் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்குது, தேவையால் வர்றது. காஸ்ட் புஷ், தள்ளுறது, செலவு அதிகமாக தள்ளுறதுனால வர இன்ஃப்ளேஷன். காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ், அதர் இன்புட்ஸோட ப்ரைஸஸ் எல்லாம் ரைஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும், இன்ஃப்ளேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். Increase in wages paid to labor also leads to inflation. அதை வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல்னால் தெரியும் இல்லையா, அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே போகும். இப்போ வேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த காஸ்ட்டை வந்து எதில் போடுவாங்க, ப்ராடக்டோட ப்ரைஸில் தான் போடுவாங்க ப்ரொடியூசர். அப்போ ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இவங்களால் என்ன செய்ய முடியாது, இந்த லேபரர்ஸால் அந்த குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ மறுபடியும் லேபரர்ஸு மோர் வேஜ் கேட்பாங்க. இப்போ வேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மறுபடியும் அந்த செலவை ஈடுகட்டுறதுக்காக ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன செய்வாங்க, ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், இதனால் ஒன்றால் நான் கட்ட என்னால் நீ கட்டுன்ற மாதிரி வேஜால் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி, ப்ரைஸால் வேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி, அது அப்படியே என்னவாயிட்டே இருக்கும், இன்ஃப்ளேஷனை கொண்டு வந்துடும். வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல் இஸ் யூஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் rising wages and rising prices or inflation. Then other types of inflation, this is on the basis of inducement. First type, currency inflation. The excess supply of money in circulation. காகித பணம் இருக்கு இல்லையா, பேப்பர் மணி, அதை வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து அதிகமாக சர்க்குலேஷனில் விடும்போது அங்கே என்னவாகும், ப்ரைஸ் லெவல் ரைஸ் ஆகி இன்ஃப்ளேஷன் லீட் பண்ணும். Then credit inflation, when banks are liberal in lending credit, கடன் கொடுக்குற லிபரல் ஆக்கிட்டாங்கன்னா the money supply increases and thereby rising prices. This will lead to inflation. கடனில் அதிகமாக கிடைக்கிறனாலையும் இன்ஃப்ளேஷன் வரும். Then deficit induced inflation. டெஃபிசிட்னு என்ன, பற்றாக்குறை.
Deficit budget is generally financed through printing of currency by the central bank. As a result, prices rises. பட்ஜெட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பத்தாமல் போகும்போது சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன செய்வாங்கன்னா மணி பிரிண்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதனால் பணம் அந்த புதுசாக பிரிண்ட் பண்ண கரன்சி என்னவாகும், ஆல்ரெடி இருக்க பணத்தோட அதிகமாகும். அப்படி அதிகமாகும் போது ப்ரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இன்ஃப்ளேஷனை கொண்டு வரும். அடுத்து ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ்டு இன்ஃப்ளேஷன். when the firms aim at higher profit, நிறைய ப்ராஃபிட் வேணுன்றதுனால மார்ஜினை தாண்டி அதிகமாக ப்ரைஸ் வச்சு விற்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அப்போ தான் ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ ப்ரைஸஸ் கோ அப், இன்ஃப்ளேஷன் லீட்ஸ். ப்ராஃபிட்டால் இன்ஃப்ளேஷன் வருது. ப்ராஃபிட் வேணுன்றக்காக இன்ஃப்ளேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது. அண்ட் ஸ்கேர்சிட்டி இன்டியூஸ்டு இன்ஃப்ளேஷன். ஸ்கேர்சிட்டின்னா பற்றாக்குறை சொல்லியிருக்கலையே அது. Scarcity of goods happen either due to what? Fall in production. Example, farm goods. Agriculture மழை பெய்யல, ட்ரை ஆயிடுச்சு, ஃப்ளட் வந்துருச்சு, அந்த சுச்சுவேஷன்லாம் என்ன செய்ய முடியாது, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக்க முடியாது. அதர்வைஸ் டியூ டு ஹோர்டிங்னா பதுக்கிறது, ஆர் பிளாக் மார்க்கெட்டிங். திஸ் ஆல்சோ புஷஸ் அப் த ப்ரைஸ். இது எங்கே எப்போ நடந்துருச்சுன்னா வெனிசுலாவில் 2018 இது நடந்திருக்கு. 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஸ்கேர்சிட்டி இன்டியூஸ். ஸ்கேர்சிட்டியால் ஒன்று பதுக்கி வைக்கிறது, பிளாக் மார்க்கெட்டிங் அதனால், இல்லைன்னா நேச்சுரலாகவே நடக்கிறது. அப்போ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இன்ஃப்ளேஷன் வரும். தென் டேக்ஸ் இன்டியூஸ்டு இன்ஃப்ளேஷன். இன்க்ரீஸ் இன் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ், மறைமுக வரிகள், லைக் எக்ஸைஸ் டியூட்டி, கஸ்டம் டியூட்டி அண்ட் சேல்ஸ் டியூட்டி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. திஸ் லீட் டு ரைஸ் இன் ப்ரைஸஸ். எக்ஸாம்பிள், பெட்ரோல், டீசல். லாஸ்ட் மந்த்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரோலியம் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப விலை கம்மி, அங்கே ஓனர்ஸ் எல்லாம் சூசைட் பண்ணிட்டாங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இருந்தாலும் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து அந்த பெட்ரோலோட ப்ரைஸ் வந்து அப்படியே தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எதனால், இந்த டேக்ஸஸ், எக்ஸைஸ் டியூட்டி, கஸ்டம் டியூட்டியெல்லாம் போட்டாங்க இல்லையா, அந்த டேக்ஸால் தான் நமக்கு ப்ரைஸ் குறையவே இல்லை. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு டாக்ஸ்ஃப்ளேஷன். டாக்ஸ்ஃப்ளேஷனை வரி வீக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். ரீட் clearly, listen carefully and ask your doubts.